टॉपिक किसी ने लिखना है तो लिख सकता है। बच्चों का जोड़ा चंगा भविष्य है वो माता पिता के हाथ में है। बच्चों का चंगा भविष्य किन्ना के हाथ में है? सामने के बोलिए, बच्चों का चंगा भविष्य किन्ना के हाथ में है? माता और पिता के हाथ में है। बच्चों का चंगा भविष्य जोड़ा है माता और पिता के हाथ में है। आओ अज असी बाणी नूं पढ़ते हाँ। बाणी इहदे बारे सानूं की समझाउणा चाहुंदी है? असी पढ़ के वेखदे हाँ। कहावता उसका 22 अध्याय ओदी 6 अर्थ विच बाणी अज पढ़ के वेखदे हाँ। कहंदे आ माता पिता के हाथ बच्चे का भविष्य है। चंगा भविष्य चंगी सेहत, चंगा भविष्य चंगी सेहत माता पिता के हाथ में है। बाणी सानू की समझाना करती है, बड़े ध्यान दे के सुनते हैं। आओ बाणी पढ़ते हैं। बालक नूं ओहदा ठीक राह सिखला। बालक नूं उसदा माता पिता नूं प्रभु दी बाणी की कह रही है? बालक नूं उसे दा ठीक राह सिखला तां वड्डा हो के भी उस तों कदी ना हटेगा। कहंदा वड्डा हो के बजुर्ग हो जाएगा, कदी अपनी जिंदगी दे विचों चंगियां आदतां नूं कढेगा नहीं। सब लग हालेलुया। एनूं ध्यान देना है बच्चियां वालियां ने। अज बच्चियां वालियां दा टॉपिक है, प्रभु दी बाणी की समझाना कर रही है। कहंदे चंगा भविष्य माता पिता दे हाथ विच है। बाणी इस गल नूं स्पष्ट कर रही है। किस तरह कर रही? बड़े ध्यान दे के दोबारा इस आयत नूं सुनदे आ। बालक नूं ओहदा ठीक राह सिखला। बालक नूं माता पिता नूं प्रभु दी बाणी की समझाउणा कर रही है। बालक नूं उसे दा ठीक राह सिखला तां वड्डा हो के भी उस तों कदी ना हटेगा। कहंदा जदों इह बिरध हो जावेगा, कहंदा मां नूं कह रिहा, प्यो नूं कह रिहा, बच्चे नूं चंगा कहंदा चंगा सिखा। जदों वड्डा भी हो जावेगा, कहण तो भाव कहंदा बचपन तो बुढ़ेपे तक आ जावेगा ते कदे भी कहंदा चंगियां आदतां नूं छड्डेगा कहंदा नहीं छड्डेगा। प्रभु दी बाणी सानू ऐसे समझा रही है। कहंदा बालक नूं उसे दा ठीक राह सिखला। अज जेकर ठीक राह दस सकदा है बच्चे नूं कोई ते वो है मां और प्यो, माता और पिता है जेड़ा अज बच्चे नूं ओदा ठीक राह दस सकदा है। मैं कुछ उदाहरण देण लगा हाँ। उदाहरण बड़े तरीके दे नाल सुनियो, ध्यान दे के सुनियो। जिस तरह बच्चा छोटा है, बच्चा हजे चल नहीं सकता, बच्चा हजे रिड़ रहा है, बच्चा चल नहीं सकता, बच्चा रिड़ रहा है। रिड़दा 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 बत्ती दी तार दे लागे पहुंच गया है। जब करंट वाली चीज दे नजदीक पहुंच जाता बच्चा, ओदी मां ओदा प्यो ओनू फड़ लैंदा है, कह दिंदा है जे बिजली दा करंट बच्चे नूं लग गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ शरीर दा नुकसान हो सकता है, ਇਹਦਾ अंग कोई मर सकता है। बच्चे नूं झट ओदी मां ओदा प्यो फड़ लैंदा है तां जो कहंदा है जेकर करंट लग गया बच्चे दा भविष्य की हो जाएगा, बच्चे दा भविष्य की हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऊपर दे पानी दे कोल जेकर बच्चा पहुंचदा है, रड़ के पहुंचदा है, जेकर बच्चे दा हथ ऊपर दे भांडे दे विच, ऊपर दे पानी विच, ऊपर दे तेल विच पै गया, बच्चे दा हथ खराब हो जाऊगा, बच्चे दा भविष्य भी हो सकदा है, खराब हो सकदा है। जेकर बच्चा रिड़दा रिड़दा किसी तिखी चीज दे कोल पहुंच गया, वो तिखी चीज दे कोल जद पहुंचदा है, बच्चे दी मां बच्चे दा प्यो उस नूं फड़ लैंदा है। जेकर मैं इस कोलों तिखी चीज ना फड़ी, हो सकदा एदी अख निकल जावे, एदा भविष्य भी हो सकदा है। ਇਹਦਾ मतलब है माता पिता के कोल बच्चे का की है? सब मिल के बोलिए, माता और पिता के कोल बच्चे का की है? बच्चे का की है? वो ऊपर के पानी के कोलों बचाउंदा है, वो करंट वाली चीज के कोलों बचाउंदी है, वो तिखी चीज के कोलों बचाउंदी है। तिखी चीज के नाल इहदी अख ना निकल जावे, ऊपर के तेल के नाल इहदा हथ ना जल जावे, और तत्ते पानी के नाल इहदा अंग ना मर जावे। वो बचाउंदी है
अज भी की है, अज भी की है, ठीक राह की गल चल रही है। उदाहरण दिती है बालक नूं, हे मां हे पिता, बालक नूं उसका ठीक राह सिखला। तू सिखा सकदा आ, जिस तरह किसी गरीब वीर ने, गरीब भैन ने अपना बच्चा किसी स्कूल, सरकारी स्कूल में पवा दिता है, और किसी शाहूकार ने आख्या जे मैं सरकारी स्कूल में अपना बच्चा पाऊंगा, मेरे बच्चे का भविष्य की हो सकता है, मैं इसनूं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पाऊंगा तां जो बच्चे का भविष्य की हो जाएगा। इसका मतलब है मां नूं पता है और पिता नूं पता है, बच्चे दे पता है। अज बाणी स्पष्ट कर रही है, बाणी कह रही है बच्चे का चंगा भविष्य, बच्चे की चंगी सेहत उसदी मां के हाथ में है, उसके पिता के हाथ में है। बच्चे का चंगा भविष्य, बच्चे की चंगी सेहत, बच्चे की मां, बच्चे के पिता के हाथ में है। जेकर मां चल के प्रभु के घर में आवेगी, उसकी धी भी कित्थे आवेगी? सामने के बोलिया करिए, धी भी की करेगी? जेकर प्यो चल के चर्च दे विच आवेगा, ओदा पुੱਤ की करेगा? ਇਹਦਾ मतलब है चंगा भविष्य ਉਹਦੀ मां ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ है। ਜਦੋਂ मां भजन बंदगी कीर्तन करेगी, ਇਹਦਾ मतलब आ ਉਹਦੀ ਧੀ भी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही, ਉਹਦੀ ਧੀ भी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही। ਇਹਦਾ मतलब है जेकर प्यो चंगा काम करेगा, भजन बंदगी कीर्तन करेगा, ਇਹਦਾ मतलब है प्यो वाल वेख के पुੱਤ भी इसे तरह ही करेगा। तेरे कोल प्यो भविष्य है, कहता चंगी सेहत तेरे कोल है, पर तू देना नहीं चाहता, तू देना नहीं चाहता, तेनू कौन नहीं देन देंदा? चंगा भविष्य, चंगी सेहत तेनू कौन नहीं देना चाहता? कौन नहीं तेनू देन देंदा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ रुकावट है? पहले इसी ਨੂੰ दोबारा पढ़दे ने, बाणी की समझना करदी आ। दोबारा पढ़दे ने आ, बालक नूं ਉਹਦਾ ठीक राह सिखला, बालक नूं मां प्यो माता पिता इंज कर अपने बच्चों नूं चंगा भविष्य तू सिखा सकदी है, ਉਹਦਾ चंगा भविष्य तू बना सकदी है। तू चल के चर्च आवेगी, तेरी धी भी आवेगी, तेरा पुੱਤ भी आवेगा। जेकर पिता चल के चर्च में आवेगा, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ आवेगा। जेकर पिता ठगी मारेगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है प्यो ठगी मारूगा, पुੱਤ भी मारूगा। जेकर मां माड़े काम करेगी ते धी भी उसे तरह ही करना। बाणी ने स्पष्ट कर दिता है। हिजकिया एली दी पुस्तक पढ़ के देखदे आ, पहलो हिजकिया एली दी पुस्तक ਉਹਦਾ 16 अध्याय ਇਹਦੀ 44 आयत पढ़ के देखदे आ। कहता बालक नूं ਉਹਦਾ ठीक राह सिखला, मैं तेनू बच्चे दित्ते आ। बच्चे अज अनआज्ञाकार क्यों है? क्योंकि मां कदी रब घर गई, मां नहीं कदी रब घर गई। रब घर उदों आउंदी आ जदों लत्तां गोडे काम करदे। हुण ते भाई जी साडे को आया नहीं जाता, तू आके भी की करना? तेरी अंस रुड़ गई आ, जिन्नू तू बचाउणा चाहुंदी सै अज रुड़ गई हूं, अज बर्बाद हो गई हूं, अज अनाज्ञाकार हो गई हूं, अज नशाई हो गई हूं। अज तेरा आउण दा की फायदा जदों कमान चों ही तीर निकले। अज सोच विचार, अज सोच विचार, जिन्ना मावां दे कोल बच्चे निक्के आ अज उन्हां दा भविष्य बना सकदे आ, जिन्ना दे बच्चे छोटे आ अज ओ पिता अपने बच्चे दा भविष्य बना सकदा है। नहीं तो नहीं बन सकता। प्रभु की बाणी कह रही है, स्पष्ट गल्लां कर रही है, बालक नूं ਉਹਦਾ ठीक राह सिखला, सिखला। ਜਦੋਂ बुढ़ा भी हो जाएगा ना, कहता कदी तां भी ना चंगियां आदतां तो हटेगा, कहता ढोले भी आ जाएंगे, ठगी ना मारेगा, कदी भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ बुरा काम ना करेगा। क्यों ना करेगा? मेरी मां ने चोरी नहीं की, मेरे प्यो ने चोरी नहीं की, मेरे प्यो ने नशा कदी नहीं किया। अज बहुतों के घरों में नशा इसे करके ही आ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ नहीं नशा छड्ड ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ अंश ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ हो चुका है, अंश ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ गंदगी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई
ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਖ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਖੌਤ ਆਖਣਗੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣਗੇ। ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਆ, ਤੇਹੀ ਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਜੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਓ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ। ਮਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਸੂਲ ਬਣ ਜੂਗਾ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੂਗੀ। 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਉੱਠੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ? ਉਹ 11 ਵਜੇ, 8 ਵਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਆ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵੈਸੀ ਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਲੋਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੋਫਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਭਾਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਚਾਚੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਊ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਖੌਤ ਆਖਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਖੌਤ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਹੀ ਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਧੀ ਐਸੀ
की आ ते आपां नूं की बन जाना चाहिए सही भविष्य बनाने वाले अपने बच्चों को सही सेहत दईए सही सिक्ख्या दईए जो छोटे ही जिन्हों के बच्चे छोटे ही उन्होंने क्या करिए आओ असी रब के घर चलिए बैठो असी अज सिमरन करिए बैठो अज असी भजन बोलिए बैठो असी रब का कट्ठे बैठ के की करिए इसका मतलब भविष्य माता और पिता के कोल आ पर बनाना नहीं चाहता की गल बड़े ध्यान देकर सुनते कहोता ਉਹਦਾ 23 ਅਧਿਆਏ 13 और 14 ਆਇਤ पढ़ के देखते हैं कईयां दा ਇਹ ਭਵਿੱਖ माता पिता ही नहीं बनने देता किसी वेले की हो जाता बड़े ध्यान देकर सुनते बाणी अज सानू की कह रही आ चंगा भविष्य चंगी सेहत मां और प्यो दे कोल है ते बाणी दसदी आ बाणी ने स्पष्ट कर दिता है जहो जी नीत होवेगी नीत नू की मिल जेगी तेरी नीत सही है बच्चे का भविष्य तू बना दिता चंगा जेकर नीत चंगी आ नीत नू मुराद कहने तो भाव बरकत मिल जाएगी उदों जो तू चंगा कीता अपने बच्चे दे लई बच्चे दे लई चंगा कीता है फिर तेरा भविष्य परमेश्वर वो तेरे भविष्य नू बरकत देगा पर तू ये ना चाया अज वेख बाणी तेनू कह रही हूं चंगा भविष्य चंगी सेहत बच्चे की मां के कोल बच्चे के प्यो के कोल है जेकर नीत चंगी होई ते बच्चा चंगे मकाम ते पहुंचेगा नीत माड़ी होई ते डिग डिग जवान होई ते फिर कोई फायदा भी हैगा कहंदे ते है डिग डिग जवान होईदा ते कई डिग डिग रगड़ रगड़ के मर गए आ उन्हें पता नहीं किदों उठना रगड़ रगड़ के मर गए आ चंगा सेहत चंगा भविष्य तुहाडे हत्थ विच है बाणी ने स्पष्ट कर दिता है ज्यादा अपनी रूह ते कोई वस नहीं आ और ढट्ठे होए शहर वर्गा है ढट्ठे होए नगर वर्गा है यदि शहर भी बना लेगा अज वेखिए अपने आप पे गौर करिए ध्यान करिए बच्चों वाले आ ध्यान करिए कि मैं अपना चंगा चंगी सेहत बच्चे नूं दे रहा मेरे जीवन तो चंगी सेहत मेरे बच्चे नूं मिल रही आ अज वेखिए छाती मारिए मेरे शरीर तो मेरे इस हक तो चंगी सेहत मेरे बच्चे को मिल रही है जेकर मैं माड़ी होगी तो जग भी माड़ा कहूगा जे मैं माड़ी होगी जग ताने दूंगा जहो जी मां आ ना ओहो जी की निकली आ जे किते मां चंगा काम करदी हुंदी ते धी ने की करना सी मां आश परस्ती वाली आ मां दे फैशन नहीं मुकदे ते धी दे भी मुकने प्यो पाटियां पैंटा पांदा पार्टी पानी आ क्यों क्योंकि जहो जी कोको हो जे कोको दे की आ अज ध्यान दईए की गल मैं अपने बच्चे का भविष्य सही कर रही हां अपने बच्चे को सही सेहत दे रही हां कि माड़ी दे रही हां कि माड़ा दे रहा हां देख अज ध्यान दे मेरे वीर ध्यान दे तेरे करके तेरे बच्चे रुड़ते जाएंगे जा रही हूं क्यों तेरे चाल वाल वेख के तेरी ढाल वाल वेख के तेरी धी तेरे हत्थों चों निकलती जा रही हूं क्यों आज ध्यान दे की गल हो गई आ कहंदे चंगी संगत तो चंगा ही रंग चढ़ता है अज लेके आया करिए परिवार समेत चर्च च आया करिए आप आगे बच्चे आए नहीं आ बच्चों ने की सीखना है अज बच्चों को भी चंगा रंग चढ़ना चाहिए सब बोलेंगे हालेलुया जोर ना बोलेंगे हालेलुया हालेलुया आज बाणी पढ़ते ने बाणी की समझाना करती है बालक दे ताड़न तो ना रोक बालक दे ताड़न तो ना रोका किसी वेले पिता ताड़दा है पिता कहंदा है मैं इहनू निक्की जी सोटी दे नाल समझाउणा चाहुंदा हां पर मां की कहंदी आ इहनू हੱਥ किसी वेले मां दे करके बच्चे की जिंदगी बिगड़ जाती है किसी वेले पिता दे करके बच्चे की जिंदगी की हो जाती है दोबारा पढ़ते बाणी की समझाना करती है पढ़दे बालक दे ताड़न तो ना रोक बालक दे ताड़न तो ना रोक किसी वेले जदों पिता किते सोटी लाउंदा है चाहे ओनू झिड़कदा है ताड़दा है मां कहंदी मेरे दिल दे टुकड़े नूं कुछ कहीं तेरा दिल दा टुकड़ा अज तेरे हत्थों गया क्योंकि तू अपने बच्चे का भविष्य की कर दिता ही जो
गया हथों। क्यों क्यों गया पुत गया धी गई हथों, क्यों? इन्हां दोवां दे विच रोल बड़ा तगड़ा है। तू झिड़कण तो मना कर दिता ही, ताड़न तो मना कर दिता ही। प्रभु दी बाणी की समझाउणा करनी, बड़े ध्यान दे के सुण के दोबारा पढ़ दिंदे आ। बालक दे ताड़न तो ना रुक, बालक दे ताड़न तो, बालक नूं झिड़कण तो ना डर। भावें तू छिट्टी नाल ओनू मारे, भावें तू छोटा बच्चा है ओनू सोटी नाल सुधार सकदा है, हाँ वो ना मरेगा। कहंदा सोटी दे नाल बच्चा मर नहीं जांदा। तू छिट्टी नाल ओनू मार, तदों तू ओनू निੱਕੀ जी सोटी ला के छोटे बच्चे नूं ओनू ताड़ना कर मार, अते ओदी जान नू पतालों बचा ले। कहंदा जदों तू झिड़केगा ना, झंबेगा, रोकेगा बुरे ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਝਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਾੜਦੇ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਤਾੜਦੇ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਈਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ? ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਾਓ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਬਣਾਓ, ਨੇਮ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋਤਰ 13 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 24 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਈਏ, ਆਖੀਏ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਜ 2 ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਤੂੰ ਐਟ ਪੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ। ਪਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂਗਾ 9-10 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਨੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਨੋ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਪੈਂਡਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕਲੰਕ। ਕਲੰਕ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਚੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਜਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰੌਤਾ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ 24 ਹੱਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, 24 ਹੱਥ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 13 ਦੀ 24 ਹੁਣ ਵੀ 24 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਆ? सब मिल के बोलिए, बाप है वैरी और माँ है वैरी, दुश्मन है माँ, माँ दुश्मन है। ध्यान देगी, ध्यान देगी। आज भैन मेरी तेरी सेहत तो तेरे बच्चे नू कोई चंगी सेहत नहीं मिल रही, ਇਹਦਾ मतलब है तू बच्चे नू उदों ते बड़ा झिड़किया ते ताड़िया सी, बच्चा मेरा किते जल ना जावे, बच्चे मेरे नू करंट ना लग जावे, बच्चे मेरे दा अंग ना मर जावे, उदों तेनू भविष्य दा पता सी। जब थोड़ा जिहा वड्डा हो गया, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਵੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ 32 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇਗੀ। ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਦੀ ਆ? ਅੱਗ
नाल जान बच सकती है। सब लग हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ पर मौत ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੱਸਿਆਂਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨੀਤ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੈਸੀ ਕੀ ਆ ਭਰਨੀ ਆ। ਕਹੋਤਾ 12 ਅਧਿਆਇ 14 ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੈਹੋ ਜੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਧੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤਵ 16 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਚੀਏ, ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਪਾਟੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਸਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਚਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਚਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾ ਲੱਭਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਘਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਬੋਝ ਲੱਦ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਯਿਰਮੀਆ 23 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਾਵਤਾਂ 27 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਰੇਤ ਬੋਝਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਧੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹਟਣਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਟੂਗੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਦਾਹਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇਣੀ। ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਈ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ, ਟਾਂਗਾ ਕਰਾ, ਆਟੋ ਕਰਾ, 6 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਲਈ, ਬਈ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਰਕਤ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਈਏ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਫਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ। ਐਸੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈਏ ਜੈਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ, ਐਸਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਜੁਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 20 21 ਆਇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ 11 ਅਧਿਆਏ 19 20 21 ਆਇਤ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ।